آداب عرض MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ہمارا سیاسی لاہ عمل کے عنوان سے شہر میں مشاورتی اجلاس منعقد. مسلم اتحاد پریشد کے بانی صدر مولانا توقیر رضا خان کی صدارت میں ریاست بھر سے مسلم دانشوروں نے کی شرکت اور مسلم کمیونٹی کو ان کے حقوق دلانے کے لیے سیکولر جماعتوں سے بات چیت کا کیا گیا فیصلہ. گزشتہ کچھ دنوں سے شہر میں بجلی سپلائی کمپنی کی جانب سے کی جا رہی ہے غیر معلنہ لوڈ شیڈنگ. بجلی گل ہونے سے عوام کو پریشانی کا سامنا. حکومت و انتظامیہ سے توجہ اور لوڈ شیڈنگ فوری بند کرنے کا کیا جا رہا ہے مطالبہ. لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ شہریان سے وصول کرتا ہے اضافی چارج، عوام کا الزام. مقامی ساکنان اور تاجروں کی مخالفت و اعتراضات کے بعد میونسپل انتظامیہ نے کیا ٹاؤن ہال سے چمپا چوک تک سیمنٹ راستے کا منصوبہ منسوخ. یہاں ڈامر روڈ بنانے کا کیا گیا فیصلہ. PMY اسکیم کے تحت کی جائے پروجیکٹ متاثرین کی بازآباد کاری. میونسپل کمشنر نے اپنے ماتحتین کو دی ہدایت. اور رام گیری اور نیلیش رانے کی گرفتاری کے مطالبے پر حسب اعلان سابق MP امتیاز جلیل کی رہنمائی میں آج نکالی گئی ممبئی تک ترنگا ریلی. سبھی سیاسی جماعتوں سے جڑے بندگان توحید ہوئے بڑی تعداد میں مورچے میں شامل. سمردھی ہائی وے پر دور تک لگ گئی گاڑیوں کی قطاریں. خبریں تفصیل سے. ملک کے موجودہ حالات میں ہمارا لاہ عمل کے عنوان سے ایک مشاورتی اجلاس گزشتہ روز مسلم اتحاد پریشد کے بانی صدر مولانا توقیر رضا خان کی صدارت میں منعقد کیا گیا. اس اجلاس میں جماعت اسلامی ہند مجلس شورا کے رکن مجتبیٰ فاروق، UP مظفر نگر سے آئے مفسر قرآن مولانا محمد سعد قاسمی مدنی، مہاراشٹر ڈیموکریٹک فرنٹ جالنا کے عبد المجیب، مسلم سوشل فورم کے صالح حسن خان اور دیگر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے. مسلم سوشل فورم و مہاراشٹر ڈیموکریٹک فورم کے اشتراک سے منعقدہ اس مشاورتی اجلاس میں صوبہ مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے دانشوران قوم بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور ملک کے موجودہ حالات کے ساتھ ساتھ آئندہ اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے اس پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور کئی اہم فیصلے کیے گئے. اجلاس کے بعد آرگنائزرز نے میڈیا سے بات کی. اس موقع پر مجتبیٰ فاروق نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے ملک کا حسن اس کی ڈائیورسٹی ہے اور یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف زبانوں کے بولنے والے آباد ہیں جو اب تک شیر و شکر کی طرح رہتے آئے ہیں، مگر مسلم سماج کو جتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس میں کچھ کمیاں باقی رہ گئی ہیں. لہٰذا سماج میں بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ اسمبلی انتخابات میں ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے اس پر تبادلہ خیال اور ٹھوس منصوبہ بندی کی غرض سے یہ اجلاس آج منعقد کیا گیا تھا. ہم نے کمیونل گراؤنڈ پر بات نہیں کی، بلکہ ہمارا ماننا ہے کہ مسلمان اس ملک کا ایک حصہ ہیں. ہمارے دستور نے بھی انہیں دیگر اقوام ہی کی طرح برابر کے حقوق دیے ہیں. باوجود اس کے مسلمان اقتدار سے دور ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں کتنی حصے داری ملنی چاہیے، لیکن ہم یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمیں اقتدار میں نمائندگی ہی نہ ملے، کہ وہ منتشر ہو جائیں. اور جب کوئی قوم انتشار میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ ریاست کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے سبھی شہری ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کریں، کسی اور مذہب کو برا بھلا نہ کہا جائے. مگر ہماری ریاست میں ایسے واقعات آئے دن رونما ہونے لگے ہیں اور ریاست کے وزیر اعلیٰ ایسے افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی بجائے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. یہی نہیں، اپوزیشن کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، مگر مسلمانوں کے ووٹ لے کر اقتدار تک پہنچنے والی اپوزیشن پارٹیاں بھی ان معاملات پر لب کشائی کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مسلم قوم میں بے چینی پائی جا رہی ہے. اگر ہم انہیں ریاست میں جمہوریت کی بقا کے لیے ان سے سیکولر پارٹیوں کی مدد کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو وہ اسے قبول کرنے تیار نہیں ہوں گے. لہٰذا اگر ریاست میں جمہوریت کو بچانا ہے تو خود کو سیکولر کہنے والی سیکولر جماعتوں کو ہماری بات سننی پڑے گی. انہیں مسلمانوں کو اقتدار میں مناسب نمائندگی دینی ہوگی جو مختلف طریقوں سے دی جا سکتی ہے.
اول تو انہیں انتخابات میں امیدواری دے کر دوم راجیہ سبھا اور ودھان پریشد پر نامینیشن کے ذریعے، لہٰذا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت جلد ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو پہلے کمیونٹی سے بات کرے گی اور پھر سیکولر پارٹیوں سے بات کی جائے گی اور ان سے یہ گارنٹی لی جائے گی کہ وہ مسلمانوں کو نہ صرف مناسب نمائندگی دیں گے بلکہ ایک کامن منیمم پروگرام طے کیا جائے گا جس کے مطابق سیکولر جماعتیں کام کرے گی تاکہ انہیں بھی طاقت ملے اور کمیونٹی بھی کمزور نہ ہونے پائے۔ اس پریس کانفرنس میں مولانا سعاد مدنی، عبد المجیب اور صالح حسن خان بھی موجود تھے۔ میں آج جہاں جو میٹنگ رکھی گئی اس میں مدعو کیا گیا تھا، شرکت ہوئی، اور ملک کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے ملک کا کتنا نقصان کیا جا رہا ہے اس کا ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر غور کیا گیا، آنے والے چناؤ کے سلسلے میں گفتگو کی گئی۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہر قسم کی تکلیف اپنے ملک کے امن و امان کے لیے برداشت کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن ریئیکشن نہ دینے کو، بزدلی نہ سمجھا جائے۔ حکومت ہند خاص طور سے ان تمام چیزوں کے لیے ذمہ دار ہے، اور ہم ایک مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے میں اسی کے لیے یہاں بھی آیا تھا، اسی کے لیے اور جگہوں پہ بھی جا رہا ہوں، کل حیدرآباد میں تھا۔ ایک مہم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ یہ تمام جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، لنچنگ ہو رہی ہے، بے عزتیاں کی جا رہی ہیں، بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو بیٹی بچاؤ والے اگر مسلمان بیٹی ہے تو وہ بیٹی نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام ظلم و ستم کے لیے اور وقف بل کے لیے، ہندوستان کی تمام چیزیں تو بیچ چکے، اب ان کی نظر وقف پر آئی ہے، اسے بھی بیچنا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی مخالفت کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم دہلی میں انشاءاللہ بہت جلد دھرنا کرنے جا رہے ہیں، اور جب تک نریندر مودی کا استعفیٰ نہیں ہوگا تب تک انشاءاللہ ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ دیکھیے، یہ بینر بہت کلیئر ہے، اور یہ ہے کہ سب بھارت میں جو اس کا حسن ہے وہ اس کی ڈائیورسٹی، اور وہ ڈائیورسٹی یہ ہے کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز اور ڈفرینٹ کاسٹ اور ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ اس دیش میں رہتے ہیں۔ اب اس میں جو سچویشن ہے، یہ سچویشن میں مختلف سماج مختلف اعتبار سے پولیٹیکلی اویئر اور پولیٹیکلی کنسالیڈیٹڈ اور سنگٹھت ہے۔ جنرلی ہوتا یہ ہے کہ مسلم سماج پولیٹیکلی جیسا کنسالیڈیٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو رول پلے کرے، اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ جب کمی ہے تو سماج میں اس کا ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم سماج میں یہ اویئرنیس ڈیولپ کریں کہ ہم دیش کے سٹیزن اور شہری اور واسی ہوتے ہوئے ہمارا کیا رول ہو، دیش کے لیے کیا ہو۔ اگر ہمارے پاس ودھان سبھا اپنے اسمبلی کے الیکشنز ہیں تو مہاراشٹر کے لیے کیا ہو، کمیونٹی کے لیے کیا ہو۔ یہ سوچنا جو ہے ہر ایک ذمہ دار شہری کی ذمہ داری ہے۔ تو مسلمانوں میں سے ہم نے مہاراشٹر کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے ایسے ساتھیوں کو انوائٹ کیا تھا جو سوشلی ایکٹیو ہیں اور تھوڑا پولیٹیکل سینس بھی ان کا ہے۔ ہم نے یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو نہیں بلایا تھا۔ تو آپ یہ بینر دیکھ رہے ہیں کہ بہت کلیئر ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کا پولیٹیکل اپروچ کیا ہو، یہ ڈسکشن ہم نے آرگنائز کی تھی۔ رام گری اور نیلیش مہاراج کی گرفتاری اور دیگر مطالبات پر گزشتہ کچھ دنوں سے ڈویژنل کمشنریٹ پر مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے زنجیری ہڑتال جاری ہے۔ گزشتہ شب مسلم اتحاد پریشد کے بانی صدر مولانا توقیر رضا خان نے یہاں وزٹ دی اور حاضرین کی رہنمائی کی۔ انہوں نے زنجیری ہڑتال کر رہے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کی، ساتھ ہی اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پورے شہر کو اس زنجیری ہڑتال میں شامل ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے اور چند سو افراد ہی اس ہڑتال میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اس ملک کا حصہ ہیں، مگر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی، موب لنچنگ، بیٹیوں کی عصمت دری جیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، مگر اس معاملے پر وزیر اعظم ہند نریندر مودی
خاموش ہیں، اس لیے انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مولانا توقیر رضا نے کہا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، مگر ہماری خاموشی کو بزدلی نہ سمجھا جائے۔ ہم نریندر مودی کے اس لیے خلاف ہیں کہ ان کی پالیسی سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مولانا توقیر کے مطابق آج عدالتوں سے بھی مسلمانوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے، جس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ انہوں نے MIM کے قومی صدر اسد الدین اویسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بیرسٹر ہیں، انٹرنیشنل لا اچھی طرح سے جانتے ہیں، پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے اب تک انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ انہیں مسلمانوں کے ووٹ تو چاہیے، مگر وہ مسلمانوں کو کچھ دینا نہیں چاہتے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ دینے والے بنیں اور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی آواز انٹرنیشنل کورٹ میں اٹھائیں۔ میرے علم میں آیا کہ یہاں رسول اعظم کے غلاموں نے گستاخ کے خلاف دھرنا دیا ہوا ہے، تو اپنا نام بھی ان غلاموں میں شامل کرنے کے لیے حاضر ہو گیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے اس کی ہمت اور اس کی جرأت سے کام لیا اور اتنے صبر سے کام لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس نام پر ہمارے جان و مال، ہمارے ماں باپ قربان، اس نام کا گستاخ ہم تو مر جائیں یا مار ڈالیں، لیکن رسول اعظم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرو، اور اپنے ملک کی محبت جزو ایمان قرار دیا۔ تو ہم الحمدللہ ایماندار لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں۔ ہم اپنے ملک میں بد امنی، افراتفری، دنگا فساد کسی قیمت پر نہیں چاہتے۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ امن بنا رہے تو یہ ضروری ہے کہ ان ظالموں کے خلاف انہیں ایکشن لینا چاہیے، ورنہ مسلمان کب تک صبر کرے گا؟ اس کے صبر کا امتحان مت لو۔ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اتنا بڑا حملہ جو برداشت کیا، اس کے باوجود ہمارے نوجوانوں نے صبر سے کام لیا ہے اور یہاں دھرنا لگا کے بیٹھے ہیں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم دھرنے میں کس سے کیا مانگ کر رہے ہیں، اسی کے اشارے پر گستاخیاں ہوئی ہے، تو ہماری بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک میں بدامنی نہیں چاہتے، لیکن ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر یہ پیمانہ جھلک گیا تو نتائج بہت خراب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ دھرنا آپ نے دیا، بہت اچھا کیا۔ مجھے تو شرم اس بات پہ آ رہی ہے کہ سارا اورنگ آباد یہاں کیوں نہیں بیٹھا ہوا ہے، چند لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا صرف یہ عاشق رسول ہیں؟ کیا صرف انہیں تکلیف ہوئی ہے؟ سارا اورنگ آباد اگر بیٹھا ہوتا تو کچھ اثر ہوتا، اور سارا اورنگ آباد کیا، سارا ہندوستان جمع ہونا چاہیے۔ بھروسہ کیا جاتا تھا، بھروسہ کیا جاتا ہے، وہ بھی آج حکومت کے دباؤ میں فیصلے کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے دیش کے لیے بہت گھاتک ہے، اور یہ دیش کا نقصان اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کا عدلیہ بدنام اگر ہو رہا ہے، میں تو اسد الدین اویسی صاحب سے بھی میں نے سوال کیا کہ آپ بیرسٹر ہیں تو آپ کی بیرسٹری سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے؟ آپ اگر بیرسٹر ہیں تو انٹرنیشنل لا آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو چاہیے کہ ملک میں جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اگر کورٹ ناانصافی کر رہا ہے تو اپن کورٹ پہ جانے کا قاعدہ ہے، ہمارا حق ہے، اور اگر جہاں کے کورٹ ہمارے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں تو ہمیں اختیار ہے، ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے۔ تو اسد الدین اویسی صاحب سے میں مانگ کرتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک اس طرف توجہ نہیں دی۔ آپ انٹرنیشنل لا پڑھ کر آئے ہیں تو آپ کی بیرسٹری سے مسلمانوں کو کوئی، تو جو بھی ہے
मुसलमानों पे बोझ मत बनो, मुसलमानों का बोझ कम करने की कोशिश करो। पार्टी खड़े होकर तुम मुसलमानों से मांग रहे हो, मुसलमानों को देने का काम क्यों नहीं करते? मुसलमानों के मसाइल उठाइए आप। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको जाना चाहिए था, अभी तक नहीं गए, अब जाइए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के मुताबिक आइंदा 1 जनवरी से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ई ऑफिस और स्मार्ट सिटी दफ्तर के सभी शोबेजात एक दूसरे से मरबूत किए जा रहे हैं। लिहाजा इस ज़िमन में उन्होंने अपने मातहतीन को ज़रूरी हिदायतें दी। इस ज़िमन में उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ अफसरान की एक मीटिंग तलब करते हुए उन्हें हिदायत दी कि शहरियान को बेहतर सहूलियात फराहम करवाने और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पेपरलेस बनाने की गर्ज से एएमसी के ई ऑफिसेस और स्मार्ट सिटी दफ्तर के सभी शोबे 1 जनवरी से एक दूसरे से मरबूत किए जा रहे हैं। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी शोबेजात में जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी जांच की जाए और अगर वो पुराने तर्ज के हो तो उन्हें बदलकर जदीद कंप्यूटर्स लिए जाएं। इसी तरह सभी मुलाजिमीन कंप्यूटर के इस्तेमाल से वाकिफ हैं या नहीं इसकी भी तस्दीक की जाए और जो मुलाजिमीन कंप्यूटर के इस्तेमाल से नावाकिफ हैं उन्हें फौरी इसकी तरबियत दी जाए। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर में गैर मुअल्लना लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है और अब तो ये कहा जा रहा है कि ये लोड शेडिंग आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहेगी, जिसके सबब आवाम को परेशानी का सामना है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया व हुकूमत से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हुआ और बारिश बंद हुई या थम गई, बिजली फराहमी कंपनी ने शहर के कई इलाकों को जुज़वी तौर पर अंधेरे के हवाले करने का फैसला कर लिया है, यानी इन इलाकों में लोड शेडिंग शुरू कर दी है और इस लोड शेडिंग को अब इमरजेंसी लोड शेडिंग का नाम दिया जा रहा है। ये लोड शेडिंग सुबह 6 ता 8 बजे तक की जा रही है, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि इसी दौरान अगर बारिश हो जाती है तो शायद इस लोड शेडिंग की तकलीफ से शहरियान को राहत मिल सकती है। वाज़ेह हो कि जैसे ही बारिश थमी तो बजाय सर्दियां शुरू होने के मौसम में इंतहाई गर्मी बढ़ गई है और लोगों ने कूलर, एसी व दीगर ठंडक के सामान का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है और अचानक बिजली की मांग बढ़ जाने से बिजली का बहरान पैदा हो गया और चारों नाचार फराहमी कंपनी को लोड शेडिंग का कदम उठाना पड़ा है। ताहम इस बरस माह सितंबर ही में लोड शेडिंग की नौबत आ जाने के सबब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तो शायद भारी लोड शेडिंग का सामना भी शहरियान को करना पड़ सकता है। अपने रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ और सदाकत नामों की इजराई के लिए अब धनगर समाज भी रास्तों पर उतर आया है। शहर औरंगाबाद के अलावा ज़िला नांदेड़ के नायगांव में इसी ज़िमन में रास्ता रोको एहतजाज किया गया। धनगर समाज अपने रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ और सर्टिफिकेट इजराई का हुक्मनामा जारी करने के लिए अब रास्तों पर उतर आया है। शहर से मुत्तसिल वालूज गांव में धनगर समाज को एसटी तबकात के ज़ुमरे में शामिल करके रिजर्वेशन दिया जाए, इस मुतालबे के तहत धनगर समाज के कसीर तादाद अफराद ने अपने जानवरों यानी मेंढियों समेत रास्ते पर बैठकर एहतजाज और रास्ता रोको किया और वालूज हाईवे को जाम कर दिया। वाज़ेह हो के नेवासा में इस मुतालबे को लेकर जारी बेमियादी भूख हड़ताल की हिमायत भी इस आंदोलन के जरिए की गई है। इस एहतजाज में समाज के लीडरान में बाजीराव चोरमारे, देवीदास नजन, दिलीप रेठे, अरुण सागर और दीगर शामिल थे। 40 ते 50% असेल, 2 भाग एसटीची जर संख्या 40 ते 60%, 40 ते 50% असेल, एसटीची संख्या 40 ते 50% असेल तर तो मतदारसंघ राखीव ठेवला जातो। म्हणून असे आपल्याकडं फार मोठमोठे लोक आहेत की जर आपल्याला एसटीचं आरक्षण भेटलं तर ते मतदारसंघ राखीव होतील, आरक्षित होतील। म्हणून आपल्याला नेहमी हे इसी तरह रियासत में कई मकामात पर हुए इस एहतजाज को रियासती सतह के एहतजाज का नाम दिया गया है। नांदेड़ के नायगांव तालुके में नरसी चौक पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया, जहां दूर दूर तक 4 जानिब गाड़ियां थम गई थीं। बाद अज़ा नायगांव के तहसीलदार को एक मतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया गया। वाज़ेह हो कि रियासती हुकूमत ने मुंबई हाई कोर्ट में 3 मरतबा वजाहत की थी कि रियासत में धनगढ़
नामी किसी जमात या तबके का वजूद नहीं है। अलबत्ता धनगर जमात व तबका मौजूद है, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर धनगर तबके को एसटी तबकात के सदाकतनामे जारी करने के लिए हुक्मनामा जारी करे। इसी तरह अपने मुतालबात की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए पिछले 15 रोज से पंढरपुर व लातूर में बेमियादी भूख हड़ताल भी जारी है। पंढरपुर में दौरान एहतजाज 3 अफराद ने खुदकुशी की भी कोशिश की है, जबकि दूसरी जानिब वजीर आला महाराष्ट्र ने जल्द ही धनगर समाज के सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्मनामा देने का तयक़ुन दिया था। लेकिन देखा यह जा रहा है कि हुकूमत महज वक्त गुजारी कर रही है, इसलिए हुकूमत हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, इस तरह का इंतबाह भी इस मौके पर धनगर समाज की जानिब से दिया गया है। मागणी एसटी प्रमाणपत्राचं वाटप हे शासनाने करावे। आमचे धनगर समाजाचे योद्धे पंढरपूर येथे गेल्या 15 दिवसापासून उपोषणात बसत आहे। सरकार तिथं दखल घेत नाही, तिथं जाऊन त्याची विचारपूस करत नाही, कोणी प्रश्न मांडलेले ऐकत नाही। त्यांना पाठिंबा म्हणून आज आम्ही इथं नरसी येथे बंदच्या हाकेला खूप सारून आज नरसी येथे आम्ही रस्ता रोको केला आहे। एएमसी दफ्तर से चंपा चौक तक स्मार्ट सिटी के फंड से सीमेंट रास्ता तामीर किया जा रहा था, मगर मकामी ताजिरों के एतराज़ात पर संजीदगी से गौर करने के बाद अब यहाँ सीमेंट रास्ते की बजाय डामर रोड तैयार करने का फ़ैसला एएमसी इंतज़ामिया ने किया है। ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक एएमसी दफ्तर से चंपा चौक तक जो सीमेंट रोड तामीर की जा रही थी वो मौजूदा रोड को तोड़ने के बजाय उस पर सीमेंट रास्ता तामीर किया जा रहा था, जिसकी मुकामी ताजिरों और मकान मालिकान ने मुखालिफत की। उन्होंने इंतजामिया को बताया कि मौजूदा रोड की खुदाई किए बगैर ही इस पर सीमेंट रास्ता तामीर करने के सबब उनकी दुकानें और मकानात ज़ेर सड़क आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी उनकी दुकानों और मकानात में दाखिल होने का इम्कान है। लिहाजा या तो मौजूदा रोड को तोड़कर उनकी दुकानों और मकानात के लेवल से नीचे सीमेंट रास्ता तामीर किया जाए या फिर यहाँ डामर रोड तामीर की जाए। अगर ताजिरों के मुतालबे के मुताबिक सड़क खोदकर उसे नीचे उतारा जाता है तो उसका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इजाफी रकम मुहैया करवा सके। इसलिए सीमेंट रोड का मंसूबा मनसूख करके वहाँ अब डामर रोड तामीर करने का फैसला एएमसी इंतज़ामिया ने किया है। रामगिरी और नीलेश राणे की गिरफ्तारी के मुतालबे पर साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने ऐलान किया था कि वो 23 सितंबर को मुंबई पर मोर्चा निकालेंगे, जिसके मुताबिक आज इलाका भर से नौजवानान बड़ी तादाद में गाड़ियों पर सवार होकर मुंबई के लिए रवाना हुए। सभी गाड़ियों पर तिरंगे लहरा रहे थे। नाजरीन, गुस्ताख रसूल रामगिरी और मुसलमानों के खिलाफ धमकी भरे बयानात देकर समाज में मुनाफरत फैलाने वाले नीलेश राणे के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 50 से ज्यादा FIR दर्ज करवाई गई हैं, मगर अब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। इसके बरखिलाफ रियासती वज़ीर आला गुस्ताख रसूल रामगिरी की पुश्तपनाही करते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा गुज़िश्ता दिनों साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने ऐलान किया था कि वो हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को लेकर 23 सितंबर को मुंबई आएंगे। हस्ब ऐलान आज सुबह हजारों अफराद का काफिला अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाए मुंबई के लिए रवाना हो गया। इस काफिले में जिला औरंगाबाद के अलावा बीड़, परभनी, लातूर, जालना, उस्मानाबाद और पुणे के अलावा पूरे महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासी जमातों से जुड़े मिल्लत इस्लामिया के नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। देखिए साहब, सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता
इस रामगिरी की है, वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 एफआईआर्स रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज़ गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल करवाए हैं। और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है हम आपके साथ हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुंबई के महकमे मौसमियात की जानिब से ऐलान किया गया था कि आइंदा कुछ दिनों तक महाराष्ट्र के कई मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। उनका ये अंदाज़ा सही साबित हुआ और औरंगाबाद समेत जालना और मराठवाड़ा के दीगर मकामात पर बारिश शुरू हो गई। जिला जालना में ये बारिश दोपहर 3 बजे के करीब हुई। वापसी की इस बारिश ने शहरियान में खूब भाग दौड़ मचा दी। शहर जालना के कचहरी रोड पर बारिश और नालियों का पानी यकजा होकर उबल कर रास्ते पर आ गया और रास्ता पानी में डूब गया, जिसके सबब 2 व्हीलर 4 व्हीलर वालों को निहायत मुशक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि पैदल राहगीर भी सड़क के पानी में गुम हो जाने के सबब परेशान हाल हुए। जिले के दही मकामात में भी बारिश होने की इत्तला मिली है और पता चला है कि बारिश का पानी बड़ी मकदार में खेतों में जमा हो गया है और कई जगह फसलें पानी में डूब गई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मुंबई के मौसमियात शोबे ने क़ियास ज़ाहिर किए थे, जिसकी बुनियाद पर मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ अजला में बारिश के अलर्ट जारी किए गए थे। ये क़ियास सही साबित हुए हैं और कई अजला में बारिश हुई है। इस क़ियास आराई में ये भी कहा गया है कि 22 ता 25 सितंबर को रियासत भर बारिश का ज़ोर कायम रहेगा, जबकि 22 और 23 को विदर्भ और मराठवाड़ा में ज़ोरदार बारिश हो सकती है। दरिया असना 22 सितंबर को जायकवाड़ी तालाब के कंट्रोलिंग शोबे से इत्तला जारी की गई है कि 22 सितंबर की शाम को तालाब के ऊपरी इलाकों में बारिश हुई है, जिसके सबब तालाब में पानी की आमद में इजाफा हो गया है, जबकि तालाब पहले ही 99.45% भरा हुआ है। चुनाचे तालाब में आने वाले पानी को देखते हुए आने वाले 2 दिनों में किसी भी वक्त तालाब से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा सकता है, इसलिए कोई भी गोदावरी में न जाए और नदी किनारे आबाद लोग भी तमाम तर एहतियात बरतें। इस तरह के इंतबाह भी तालाब इंतजामिया ने दिए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तमाम HODs की एक अहम मीटिंग आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने तलब की थी। इस मौके पर उन्होंने शोबे तालीम के अफसरान को हिदायत दी कि हुकूमत की सोलार एनर्जी पैनल स्कीम का फ़ायदा उठाकर हर स्कूल की एक छत पर सोलार पैनल नस्ब किया जाए। वाज़ेह रहे कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए अपनी हिस्सेदारी की रकम अदा करने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया की दरख्वास्त पर रियासती हुकूमत ने AMC को सॉफ्ट लोन फराहम करवाया है, जिसकी अदायगी 2 साल बाद शुरू होगी और आइंदा 50 सालों में 821 करोड़ रुपयों की खर्च की ये रकम AMC को अदा करना होगी, जिसकी तकमील के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सभी म्यूनिसिपल स्कूलों में लगने वाली बिजली के लिए वहां हुकूमत की सोलार एनर्जी पैनल स्कीम के तहत हर स्कूल की एक छत पर ये पैनल नस्ब करने का फैसला किया है। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के लिए जो भी इमारत अब तामीर की जाएगी, वहां की छत पर भी सोलार एनर्जी पैनल नस्ब करना लाजमी ठहराया जा रहा है, ताकि बिजली की बचत हो और बिजली बिल पर खर्च होने वाली ये बड़ी रकम हुकूमत से लिए गए खर्च की अदायगी के लिए इस्तेमाल की जा सके। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर पैठन शहर 100% बंद रहा, जबकि सह्याद्री नगर में 2 घंटों तक रास्ता रोको एहतजाज किया गया।
इस एहतजाज के दौरान मराठा एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। यहाँ रहे कि मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर इस तहरीक के योद्धा मनोज जरांगे पाटिल तकरीबन एक हफ्ते से बेमियादी भूख हड़ताल कर रहे हैं। जरांगे के एहतजाज, मुतालबे और भूख हड़ताल की हिमायत में मराठा समाज की जानिब से रियासत भर हड़ताल व मुजाहरे किए जा रहे हैं। शहर पैठन में सकल मराठा समाज की जानिब से आज बरोज़ पीर पैठन बंद का ऐलान किया गया था, जिसके मुताबिक शहर में सुबह से व्यापारियों व कारोबारियों ने 100% बंद बनाया, जबकि दूसरी जानिब शहर के औरंगाबाद रोड पर सह्याद्री चौक में मराठा समाज की जानिब से 2 घंटे रास्ता रोको एहतजाज भी किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मराठा समाज के लोग शरीक थे। इस मौके पर एहतजाजियों ने रियासती वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। रास्ता रोको के सबब दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने सह्याद्री चौक पर भारी पुलिस बंदोबस्त भी तैनात कर दिया था। कि पैठण तालुका ही फक्त झलक आहे, ये तो सिर्फ शाखी है, महाराष्ट्राची अभी बाकी है। त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने घ्यावं, नसता येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये घरी जायची रस्ता धरावी, ही आमची आग्रहाची विनंती आहे। मराठ्यांना हलक्यात घेऊ नका। या सरकारला आज मी येथे एक अशी चेतावणी देऊ इच्छितो की त्यांनी लवकरात लवकर मनोज पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, त्यांच्या मागण्याला मंजुरी द्यावी, अन्यथा हे आंदोलन कोणत्या थराला जाईल हे सांगता येत नाही। त्यांचा राजकारण करण्याचा विचार आहे, त्यांचा आचारसंहिता लावण्याचा विचार आहे, तर मराठा समाजाचा त्यांना गोळा लावण्याचा विचार आहे। डीपी रास्तों और दीगर प्रोजेक्ट मुतासरीन के लिए शहर में जगह तलाश की जाए और उनकी बाज़ाबातकारी PMY स्कीम के तहत की जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने आज मुनक़दा मीटिंग में अपने मातहतीन को दी। उन्होंने कहा कि शहर की DP रोड्स की तामीर में हायल रुकावटों को दूर करने की गर्ज से जो भी इन्हदामी कार्रवाई की जाती है या फिर किसी और मंसूबे की तकमील के लिए शहरियान के मकानात को नुकसान पहुँचता है, उनकी बाज़ाबातकारी के लिए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जगह तलाश की जाए और PMY स्कीम के तहत उनकी बाज़ाबातकारी के लिए मंसूबा बनाया जाएगा। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक DP प्लान पर अमल आवरी के लिए चंपा चौक से जिनसी होते हुए जो नया रास्ता जालना रोड को जोड़ रहा है, उसमें 3000 से ज़ायद इमलाक मुतासिर हो रही हैं, लिहाजा PMY स्कीम के तहत उनकी बाज़ाबातकारी का मंसूबा बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि दमड़ी महल से चंपा चौक तक इस DP रास्ते की तामीर का पहला मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब दूसरे मरहले के तहत चंपा चौक से रेंगटीपुरा तक मज़कूरा रोड में हायल रुकावटें दूर करके रास्ते का तामीरी काम मुकम्मल किया जाए। इसी तरह मरहलावार रेंगटीपुरा से जालना रोड तक इस रास्ते की तामीर की जाए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक शहर की बढ़ती आबादी के पेश नज़र मुस्लिम कब्रस्तान के लिए जगह फराहम करवाने के मुतालबात में भी आए दिन इजाफा हो रहा है, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इतनी जगह नहीं है, लिहाजा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अफसरान से राब्ता कायम किया जाए और उनसे उनके लैंड बैंक की तफसीलात मंगवाई जाएँ और जो ज़मीनात कब्रस्तान के लिए मौजू रहेगी उस पर कब्रस्तान कायम करने की तजवीज़ पेश की जाए। शिवसेना पार्टी के ज़िला संगठक डॉक्टर शोएब हाशमी की रहनुमाई में एक वफ्द आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत से मुलाकात करके उनसे मुतालबा किया कि गुज़िश्ता दिनों घाटी रोड से जो 19 अपाहज अफराद की दुकानें और टीन शेड हटाए गए हैं, उनकी बाज़ाबातकारी की जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह है कि घाटी रोड पर लगाई गई 22 टपरियां और टीन शेड्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी अमले ने 2 रोज पहले हटा दिए थे, जिसमें 19 अपाहिज अफराद की टपरियां और शेड्स भी शामिल थे। इन मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के मुतालबे पर शिवसेना के जिला संगठक डॉक्टर शोएब अंसारी की रहनुमाई में एक वफ्द आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचा और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके उन्हें बतलाया कि घाटी रोड पर मौजूद जो टपरियां और टीन शेड्स हटाए गए हैं, उनमें 19 टपरियां और शेड्स जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद की थीं, जिन्हें आज से 40 या 50 साल कबल उस वक्त की म्यूनसिपल इंतजामिया ने कौमी इदारे में उन्हें जोड़ने के लिए ये जगह अलाट की थी, जो हर 11 माह बाद उन्हें
दिए गए इजाज़तनामे की तजदीदकारी करवा कर उसका बाकायदा किराया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा शोबे में जमा करवाते रहे हैं, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इस कार्रवाई के सबब न सिर्फ वो लोग बेरोजगार हो गए हैं बल्कि बेघर भी हो चुके हैं। लिहाजा हुकूमत की अपाहिज अफराद को कौमी धारे से जोड़ने से मुताल्लिक़ जो पॉलिसी है, इसके तहत जिला परिषद और घाटी की दीवार से जितनी टपरियां म्यूनसिपल इंतजामिया से इजाज़त लेकर लगाई गई थी, उन अपाहिज मुतासरीन को शहर में किसी भी मकाम पर दुकानें अलाट करके उनकी बाज़ाबादकारी की जाए। इस वफ़द में डॉक्टर शोएब अंसारी के अलावा शेख आसिफ महबूब, एनसीपी के अब्दुल क़य्यूम और शिवसेना के दीगर ओहदेदारान और अरकान भी शामिल थे। और इतना यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और घाटी के बाहर से हमने जो वहाँ जाकर के देखा और कॉरपोरेशन में जो नुमाइंदगी की, इस सब के लिए हमने कल अंबादास दानवे साहब जो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता है और हमारे पार्टी के भी नेता है, हम जिसको यहाँ सर्वप्रिय नेता मानते हैं हमारे मराठवाड़े से और महाराष्ट्र से, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कल उनके साथ हमारी उनके ऑफिस पर बैठकर मीटिंग हुई, डिटेल डिस्कशन हुआ। दानवे साहब ने भी कल कमिश्नर साहब से फ़ोन पर इस ताल्लुक़ से बात की थी और हमारी उनके साथ ये चर्चा हुई थी कि आज कॉरपोरेशन में जाकर के उनसे ये नुमाइंदगी की जाए और पूरी बात रखी जाए। तो इसके लिए मैं दानवे साहब का और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ के लोगों के साथ जुल्म हुआ, अन्याय हुआ है, इसको कमिश्नर साहब जो है पूरी तरह से भर के निकालेंगे और आने वाले 8-15 दिन में इनकी दुकानों को पुनर्वसन करके देंगे। आज आयुष साहब ने जो है तो बहुत अच्छा एक आश्वासन भी दिए और डॉक्टर साहब से उन्होंने वादा भी किए थे, तो वो वादे को लेके डॉक्टर साहब ने भी जो है तो बहुत उस पर तवज्जो दे के हम लोगों को भी सब बता करके हमको उनकी जो आज मेहनत रही, मतलब हमारे साथ में उस दिन जुमे के दिन जो है तो उन्होंने 20 तारीख को आतिगरमान के टाइम वहाँ पर भी जो है तो विजिट करे डॉक्टर साहब ने, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज शहर में कई नेता हैं जो उनको कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने जो फिक्र उसके ऊपर करे तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। घाटी गेटच्या समोर जे दुकानं, मेडिकल्स वगैरे जे काय होते ते सगळे तुटले। अतिक्रमणच्या माध्यमातून जी कारवाई झाली, अशा लोकांना जे आहे तो पुन्हा संधी द्यावा व त्यांचे व्यवसाय सुरू व्हावेत, जेणेकरून त्यांचा परिवार सुख समाधानात चालावा असं आम्ही त्यांना निवेदनामध्ये म्हटलं। तर त्यांना पण आश्वासन दिलं हाशमी सरांना तर बिलकुल मी तुमच्या मुद्द्याशी सहमत आहे आणि 100% एक 8 ते 10 दिवसामध्ये मी जे सगळ्याची अधिकाऱ्याची मीटिंग लावतो आणि लवकरात लवकर तुम्हाला निर्णय देतो। आणि आज जी श्रीकांत साहेबांनी डॉक्टर शोएब हाशमी सरांना आश्वासन दिलेलं आहे की येणाऱ्या 8 दिवसात, 15 दिवसात, महिन्याभरात तिथं काही ना काही उपयोजना करून सर्व तुमच्या दिव्यांग लोकांना पुन्हा बसवण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। म्हणून शोएब हाशमी सरांचा आम्ही खूप मनापासून सर्वजण खूप मनापासून अभिनंदन करतो। शहर के रास्तों में मौजूद गड्ढे राइट टू सर्विस एक्ट के निफाज से पहले बंद कर लिए जाएं। ये हिदायत म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका अफसरान को दी। उन्होंने अपने मातहतीन को बताया कि हुकूमत महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता स्वामी ने सभी म्यूनसिपल कमिश्नर्स को इत्तला दी है कि हुकूमत ने राइट टू सर्विस एक्ट बनाया है, जिस पर बहुत जल्द अमल शुरू कर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक अगर रास्तों में गड्ढे हैं तो मज़कूरा एक्ट के मुताबिक मुताल्लिक़ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा इस कानून के नफाज से कबल जितनी जल्द हो सके रास्तों के गड्ढे बंद करने के लिए पैच वर्क शुरू किया जाए। लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात की रोशनी में अपने मातहतीन को हिदायत दी है कि शहर की सड़कों में मौजूद गड्ढे बंद करने के लिए फौरी कार्रवाई शुरू की जाए। ख़वातीन और दोशीज़ाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ के वाक़यात की रोकथाम और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब तालीमी इदारों के अतराफ 100 मीटर तक लगाई गई टपरियां हटाने का फ़ैसला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने किया है। ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। ये ऐलान नेशनल गर्ल्स डे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी दोशीज़ा दिन के मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुताल्लिक़ा शोबे के अफसरान को हिदायत दी कि स्कूल कॉलेजेस के अतराफ 100 मीटर तक के इलाके में लगाई गई टपरियां हटा दी जाएं, क्योंकि इन टपरियों पर बैठकर औबाश किस्म के लड़के ख़वातीन और दोशीज़ाओं पर फ़खरे कसते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। लिहाजा इन वाक़ात पर काबू पाने की गर्ज से ये फैसला किया जा रहा है। उन्होंने शहरियान से अपील की है
کہ اگر تعلیمی اداروں کے اطراف اس طرح کی غیر قانونی ٹپریاں پائی جائیں تو ان کے موبائل نمبر پر راست شکایت کریں، جس کے لیے واٹس ایپ موبائل نمبر 9921044466 جاری کیا گیا ہے۔ شکایت کنندہ کی پہچان خفیہ رکھتے ہوئے میونسپل انتظامیہ اندرون 3 یوم کارروائی کرے گا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی گاڑی روکنے کے معاملے میں بیگم پورہ پولیس نے 14 اسٹوڈنٹس کے خلاف FIR درج کر لی ہے، جن میں سے 2 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں بغیر اجازت رہنے والے طلباء کو ہاسٹل سے نکال دیے جانے پر انتظامیہ کے خلاف یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاج کیا تھا اور وائس چانسلر سے ملاقات کا وقت مانگا تھا، تاہم VC نے انہیں 2 تا 3 گھنٹے اپنے دفتر کے باہر ہی کھڑا رکھ دیا اور آخر میں خود جب وہ دفتر سے نکل کر جانے لگے تو ان مشتعل ہو چکے طلباء نے VC کی گاڑی ہی رکوا دی۔ اس موقع پر خوب ہنگامہ دیکھا گیا تھا اور 2 طلباء کو تحویل میں لے کر دیگر 14 کے خلاف نظم و ضابطوں کی خلاف ورزی اور سرکاری کام میں رخنہ اندازی جیسے معاملات کے تحت بیگم پورہ پولیس تھانہ میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ جالنہ کرائم برانچ پولیس نے مندروں میں چوری کی واردات انجام دینے والے 2 سارقوں کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے لگ بھگ 1 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ سامان بھی ضبط کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ان سارقوں نے ضلع کے تیرتپوری، گوندی و آشٹی پولیس تھانہ حدود سے مندروں کے دیوی دیوتاؤں کے چاندی کے مکٹ، چاندی کی آنکھیں، سونے کے موتی، نتھ اس طرح کے سامان چرائے تھے، جس کی مالیت کم و بیش 1 لاکھ روپے سے زائد بتلائی گئی ہے۔ چوری کے یہ معاملات متعلقہ پولیس تھانوں میں درج تھے۔ مقامی جرائم شاخ جالنہ کو معلوم ہوا کہ یہ واردات سارق گووند تانا جی چوہان ساکن ضلع پربھنی نے انجام دی تھی۔ اسے پولیس نے گرفتار کیا جبکہ اس نے مسروقہ سامان احمد پور ضلع لاتور کے سنیل وامن پوار کو فروخت کیا تھا۔ پولیس نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ یہ کارروائی ضلع SP اجے کمار بنسل و ایڈیشنل SP آیوش نیپانی کی رہنمائی میں کرائم برانچ کے انسپکٹر پنکج جادھو، API یوگیش اوباڑے، PSI راجندر واگ اور دیگر عملے نے انجام دی ہے۔ جالنہ روڈ پر ایک شرابی کار ڈرائیور نے 6 گاڑیوں کو ٹکر مار دی اور ٹائر پھٹ جانے کے بعد وہ گاڑی چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس حادثے میں ایک ریٹائرڈ صدر معلمہ بھی زخمی ہوئی ہے۔ جالنہ روڈ کے آکاشوانی چوک علاقے میں یہ سنسنی خیز منظر دیکھا گیا کہ ایک کار نے مسلسل 6 گاڑیوں کو اپنی ٹکروں سے اڑا دیا۔ ایک وظیفہ یاب صدر معلمہ اس ٹکراؤں میں شدید زخمی بھی ہوئی، جبکہ دیگر 5 افراد کو ٹکر مارنے کے بعد بھی اس نشے میں دھت ڈرائیور نے کوشش کی کہ وہ گاڑی سمیت فرار ہو جائے، تاہم اسی دوران اس کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تو اس نے کار وہیں چھوڑ دی اور خود فرار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 7 ہل فلائی اوور سے کرانتی چوک کی جانب جا رہے کار ڈرائیور نے اپنی گاڑی MH02 BM 6296 سے آکاشوانی چوک علاقے میں آنے تک 6 گاڑیاں اڑا دی۔ حادثہ اتوار پیر کی درمیانی شب 8 بجے کے قریب پیش آیا۔ کالے رنگ کی یہ فورڈ کمپنی کی عالیشان کار تیز رفتار سے آئی اور اس نے جالنہ روڈ پر اپنے رشتہ دار سے ملنے جا رہی ایک ریٹائرڈ صدر معلمہ چھایا پڑسکر کو اڑا دیا اور پھر مسلسل 6 گاڑیوں کو اس کار نے ٹکر ماری۔ جواہر نگر پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ہمارا سیاسی لاہ عمل کے عنوان سے شہر میں مشاورتی اجلاس منعقد۔ مسلم اتحاد پریشد کے بانی صدر مولانا توقیر رضا خان کی صدارت میں ریاست بھر سے مسلم دانشوروں نے کی شرکت اور مسلم کمیونٹی کو ان کے حقوق دلانے کے لیے سیکولر جماعتوں سے بات چیت کا کیا گیا فیصلہ۔ گزشتہ کچھ دنوں سے شہر میں بجلی سپلائی کمپنی کی جانب سے کی جا رہی ہے غیر معلنہ لوڈ شیڈنگ۔ بجلی گل ہونے سے عوام کو پریشانی کا سامنا۔ حکومت و انتظامیہ سے توجہ اور لوڈ شیڈنگ فوری بند کرنے کا کیا جا رہا ہے مطالبہ۔ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ شہریان سے وصول کرتا ہے اضافی چارج، عوام کا الزام۔ مقامی ساکنان اور تاجروں کی مخالفت و اعتراضات کے بعد میونسپل انتظامیہ نے کیا ٹاؤن ہال سے چمپا چوک تک سیمنٹ راستے کا منصوبہ منسوخ۔ یہاں ڈامر روڈ بنانے کا کیا گیا فیصلہ۔
PMY स्कीम के तहत की जाए प्रोजेक्ट मुतासरीन की बाज़ाबात कारी, म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अपने मातहतीन को दी हिदायत। और रामगिरी और नीलेश राणे की गिरफ्तारी के मुतालबे पर हस्ब ऐलान साबिक MP इम्तियाज जलील की रहनुमाई में आज निकाली गई मुंबई तक तिरंगा रैली। सभी सियासी जमातों से जुड़े बंदगान तौहीद हुए बड़ी तादाद में मोर्चे में शामिल। समृद्धि हाईवे पर दूर तक लग गई गाड़ियों की कतारें। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।